Hi, my dear students. Today, in this video, I would like to discuss line integrals in space. In the previous lecture, we discussed how to evaluate the line integrals in a plane. If the curve C is given by parametrically x equal to ft, y equal to gt, a less than or equal to g less than or equal to b, then we know that dx is equal to f dash t dt, dy equal to g dash t dt, and ds is equal to root of f dash t whole square plus g dash t whole square dt. Therefore, integral over c g of xy dx can be evaluated by integral a to b g of ft gt f dash t dt and integral over c g of xy dy equal to integral a to b g of f of t g of t g dash t dt, and integral over c g of xy ds is equal to integral a to b g of f t gt root of f dash t whole square plus g dash t whole square dt. In the similar way, we can define the line integral of the function g of xyz of three variables along a curve C in space defined parametrically by the equations x equal to ft, y equal to gt, z equal to h of t, a less than or equal to t less than or equal to b. Then the line integral of g along C with respect to x, y, z and s can be evaluated by integral over c g of xyz dx is equal to integral a to b g of ft gt ht into f dash t dt, and similarly integral over c g of xyz dy equal to integral a to b g of ft gt ht into g dash t dt. Integral over c g of xyz dz is equal to integral a to b g of ft gt ht into h dash t dt, and integral over c g of xyz ds is equal to integral a to b g of f of t g of t h of t into root of f dash t whole square plus g dash t whole square plus h dash t whole square dt. Now we can go to the problems. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ത്രീ വേരിയബിൾസ് വരുന്ന കേസിൽ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഫോർമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, let C denote the curve defined by x equal to 1/3 t cube, y equal to t square, z equal to 2t, 0 less than or equal to t less than or equal to 1. Evaluate the following line integrals. Integral over c for xyz dx, integral over c for xyz dy, integral over c for xyz dz, integral over c for xyz ds. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. എക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക്കലി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ടി ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 1/3 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ഇൻറ്റു 3t സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് വരും. 1/3 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് വരും. ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി for xyz dx is equal to integral over c g of xyz dx is equal to integral a to b ഫോർമുല വരുന്നത് f g of ft gt ht into f dash t dt. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ x-നും y-ക്കും z-നും നമ്മൾ t-യുടെ ഫോർമുലയുള്ള പാരാമെട്രിക് ഫോർമുലയുള്ള വാല്യൂസ് ഏതാണോ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 4 into x equal to 3t cube by 1/3 into t cube into gt is equal to t square, ht equal to z equal to ht equal to 2t. അപ്പം into 2t into f dash t dt, f dash t dt is equal to t square into dt. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8/3 into t raised to 8 ഡി ടി എന്നുള്ള ഫോമുലാണ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 0 to 1 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 0 less than or equal to t less than or equal to 1 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്റഗ്രൽ ലിമിറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8/3 into ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 t raised to 8 ഡി ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് t raised to 9/9 എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ
8/27 ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ 4xyz dy ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4xyz dz ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി 4xyz ds എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് ds എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ds കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ds is equal to root of f dash t whole square plus g dash t whole square plus h dash t whole square dt എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ f dash t is equal to നമുക്ക് കിട്ടിയത് f dash t is equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്ന f of t equal to 1/3 t cube ആണ്. f dash t is equal to നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? t square എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ t squareന്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് t raised to 4. g dash t is equal to 2t ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 2t യുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4t സ്ക്വയർ. h dash t എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് വരുന്നത്. h dash t whole square എന്ന് പറയുന്നത് 4 എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് t raised to 4 plus 4t square plus 4 എന്നാണ് വരുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് t square plus 2 whole square എന്ന് എഴുതാം. t square plus 2 whole square എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ t square plus 2 into dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 4xyz ds എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് 4/3 t cube 4/3 t cube into y യുടെ സ്ഥാനത്ത് t square, z ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 2t into ds എന്നുള്ളത് t square plus 2 into dt എന്നുള്ളത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ 8/3 ഇതിനെ നമുക്ക് t raised to 6 into 8/3 എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. ബാക്കി വരുന്നത് t raised to 6 into t square plus 2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ 8/3 into t raised to 8 plus 2t raised to 6 dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ 200/189 എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Evaluate integral over c y dx plus z dy plus x dz where c consists of the line segments from 0, 0, 0 to 2, 3, 4 and from 1, 2, 3, 4 to 6, 8, 5. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി y dx plus z dy x dz എന്നുള്ളതിനെ c എന്നുള്ള കേവിന്റെ അലോങ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. c എന്ന് പറയുന്ന കേവ് രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, 0യിൽ നിന്ന് 2, 3, 4ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് 2, 3, 4ൽ നിന്ന് 6, 8, 5ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് c എന്നുള്ള കേവ്. അപ്പം നമ്മൾ 0, 0, 0നെയും 2, 3, 4നെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ c1 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ 2, 3, 4നെയും 6, 8, 5നെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ c2 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ c1 യൂണിയൻ c2 ആണ് c വരുന്നത്. അപ്പൊ c1 എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, 0നെയും 2, 3, 4നെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ് 2i plus 3j plus 4k എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ലൈനിന്റെ ആ ഒരു ലൈന് 0, 0, 0യിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈനിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷന് x equal to 2t, y equal to 3t, z equal to 4t എന്നുള്ളതാണ്. Here t varies from 0 less than or equal to t less than or equal to 1 എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് t വേരി ചെയ്യുന്നത്. 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് t വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ c2 denote the line segment 2, 3, 4 and 6, 8, 5. Then c1 is parallel to the vector then c1 എന്നല്ല c2 ആണ്. ഇവിടെ c2 ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. then c2 is parallel to the vector 6 minus 2i plus 8 minus 3j plus 5 minus 4k, that is 4i plus 5j plus k എന്നുള്ള ഈ ഒരു വെക്ടറിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിലുള്ള 2, 3, 4 എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് x equal to 2 plus 4t, y equal to 3 plus 5t, z equal to 4 plus t, 0 less than or equal to t less than or equal to 1 എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ c1നെയും c2നെയും നമ്മൾ പാരാമെട്രിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി c1ന്റെ അലോങ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c1 എടുക്കുക, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c2 എടുക്കുക. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c1 y dx plus z dy plus x dz ആണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ dx എന്താണ്, dy എന്താണ്, dz എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണാം. x equal to 2t ആയതുകൊണ്ട് dx is equal to എന്ത് വരും, 2 into dt എന്ന് വരും. y equal to 3t ആയതുകൊണ്ട് dy equal to 3 dt എന്ന് വരും.
z ഈക്വൽ ടു 40 ആയതുകൊണ്ട് dz is equal to 4 dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 0 to 1 ആണ്. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 13 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C2 കാണാം, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് C1 യൂണിയൻ C2 എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് C എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C y dx plus z dy plus x dz എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C1 പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ C2 എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അത് 13 പ്ലസ് 97/2 ഈക്വൽ ടു 123/2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിമാർക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് f of xy എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ p of xyz p of xyi q of xyj എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. c എന്ന് പറയുന്ന കർവ് x ഈക്വൽ ടു ft y ഈക്വൽ ടു gt a ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു t ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു b എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. r എന്ന് പറയുന്ന കർവ് f of t i പ്ലസ് g of t j എന്നുള്ള ഫോമിൽ, അതായത് xi പ്ലസ് yj എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് r എന്നുള്ള കർവ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ dr by dt is equal to rt is equal to fti plus gtj ആണ്. അപ്പൊ dr by dt is equal to എന്ത് വരും? f dash ti plus g dash tj എന്ന് വരും. അതിനെ നമുക്ക് dx by dt i plus dy by dt j എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ dr എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് dr എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് dr by dt into dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ dr by dt എന്ന് പറയുന്നത് dx by dt i plus dy by dt into j ആണ് into dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ dxi plus dyj എന്നുള്ള ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം p of xy dx plus q of xy dy എന്നുള്ളതിനെ f of xy into f of xy dot product dr എന്നുള്ള ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ f of xy dot product dr is equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് p dx plus q dy എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c p dx plus q dy എന്നുള്ളതിനെ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f dot dr എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഇതേപോലെ r of x y z കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, z ന്റെ ടേമും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. if f equal to 3xy I minus y square j evaluate integral over c f dot dr where c is the curve in the xy plane y equal to 2x square from 0 0 to 1 2. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് if f equal to 3x square plus 6y I minus 14yz j plus 20 xy square k evaluate integral over c f dot dr from 0 0 0 to 1 1 1 along the path x equal to t y equal to t square z equal to t cube. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് f equal to തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f dot dr ആണ് കാണേണ്ടത്. c എന്ന് പറയുന്നത് from 0 0 0 to 1 1 1 along the curve x equal to t y equal to t square z equal to t cube എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f dot dr ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ a to b p dx plus q dy plus r dz എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ p ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നത് p ഈക്വൽ ടു 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6y 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6y q ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 14yz r ഈക്വൽ ടു 20xz സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്. x ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ x ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് x ഈക്വൽ ടു t എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dx ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? dt വരും. അതേപോലെ y ഈക്വൽ ടു t സ്ക്വയർ ആണ്, dy ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2t dt എന്ന് വരും. z ഈക്വൽ ടു t ക്യൂബ് ആണ്, dz ഈക്വൽ ടു 3t സ്ക്വയർ dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f ഡോട്ട് dr ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 t വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 to 1 ആണ്. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 3 into x സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് x ഈക്വൽ ടു t 3t സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 into y ഈക്വൽ ടു t സ്ക്വയർ into dt ഈക്വൽ ടു dx is equal to dt minus q plus qy എന്നാണ് q dy എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം q എന്നുള്ളത് minus 14 y equal to t square
z equal to t cube into dy equal to 2t dt plus r dz. r എന്നുള്ളത് 20 x equal to t, z square equal to t cube whole square, that is t raised to 6 into dz is equal to 3t square dt. So it's equal to integral 0 to 1 3t square plus 6t square equal to 9t square minus 14 t square into t cube into 2t. It's equal to 28 t raised to 5 t raised to 6, 28 t raised to 6 plus 20 into 3, 60 t raised to 6 t raised to 7 t raised to 9, 60 t raised to 9 dt. ഇത് 9 ആണ് കേട്ടോ. ഡി ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ 5 എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഇതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫിസിക്സിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സാധാരണ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഒന്ന് വർക്ക് ഡണിലും രണ്ട് സർക്കുലേഷനിലുമാണ്. വർക്ക് ഡൺ നമുക്കറിയാം, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് എഫ് when it moves a point of application from a point A to a point B along a given curve C. We allow the magnitude and direction of F to vary along the curve. Let the force act at the point R and consider a small displacement dr along the curve. Then the small amount of work done is W equal to F dot dr. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേവിന്റെ എലോങ് ആയിട്ടാണ്, സി എന്ന് പറയുന്ന കേവിന്റെ എലോങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു കേവിലുള്ള ഒരു സ്മോൾ പോർഷനെ നമ്മൾ ഡി ആർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി എന്നുള്ള കർവിന്റെ അലോങ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ള ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഈസ് ദി സർക്കുലേഷൻ. എ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് around a simple closed curve C is said to be circulation of F around C. Okay, അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലേഷൻ is equal to integral over C F dot dr എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്, ഓർ integral over C F dot T ds എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കർവിന്റെ അലോങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ, if f is the velocity field of a fluid, then the circulation is a measure of the amount by which the fluid tends to turn the curve C by rotating or circulating around it. For example, if f is perpendicular to t, the unit tangent vector for every xy on C, then integral over C f dot t ds is equal to 0.
അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലെയിനിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്നതും ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോഴും ഈ സർക്കുലേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് എ പാർട്ടിക്കിൾ in a vector field given by f equal to 3xyi minus 5zj plus 10xk along the curve x equal to t square plus 1, y equal to 2t square, z equal to t cube from t equal to 1 to t equal to 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാണേണ്ടത്. വർക്ക് ഡൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു 3xy മൈനസ് 5zj പ്ലസ് 10xk എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്ന കേർവ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, y equal to 2t square, z equal to t cube from t equal to 1 to t equal to 2 എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എക്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2t dt, dy ഈക്വൽ ടു 4t dt, dz is equal to 3t square dt എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഫിനെ നമുക്ക് x ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ, y ഈക്വൽ ടു 2t സ്ക്വയർ, x ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, y ഈക്വൽ ടു 2t സ്ക്വയർ, z ഈക്വൽ ടു ടി ക്യൂബ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫിനെയും നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി 3xyi മൈനസ് 5zj പ്ലസ് 10xk ഡോട്ട് dxi പ്ലസ് dyj പ്ലസ് dzk എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് 3xy dx മൈനസ് 5z dy പ്ലസ് 10x dz എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തന്നത് 12 വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി 13 തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് വരെയുള്ള 30 വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, ഇനി വരുന്ന സെഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.